he says that ultimately each individual should have the maximum freedom. Only then you reach the perfect state socialism. And he says that for this individualist person, which is an amalgam of both social man and a private person, private man, culture and art are compulsory elements, and aesthetics is the stepping stone for that. From this you step into the level of aesthetics, he says. In that regard, I just had a brief reading of some of the thoughts on spirituality and aesthetics and spirituality by one of the, since both the two eminent artists here are theologians and philosophers. I read a few articles written by Thomas Merton, who was one of the most important contemplative thinkers of the last century, who passed away at the age of in his mid-50s, in the late 60s. He was a Trappist monk. I think he was closely associated with the Gurishimala, Francis Acharya, and other people. And he says that, you know, when you may not be an artist, you may be just an appreciator of art, or just a casual person who is interested in art, in one way or the other. And when the artist reaches his level of higher contemplation and he creates something, and whereas the person who perceives it is equally important. Once he deals and sees a work of art and thinks about it, you have to go beyond the thinking level, and it has to hit you somewhere on your higher imagination. And that, he says, the perceiver of the art would be involving himself or herself in a dimension which is as critical or as important as the dimension in which the creator of the art had reached. And his perception may be different, but at that level, it is not just mere thinking or dealing with a piece of art. You can think about a piece of art. You see two sisters, it's Martha and Martha. But beyond that, it should reach your contemplative inner self to a level which is almost as deeper as the level of contemplation to which the artist, the creator, had reached. And it is this symbiotic process between the artist, the creator of the art, and the perceiver of the art that opens the gateway to aesthetics, and which he says ultimately is reaching the gateway of divinity. May I just quote, I will not say anything more, that quoting from the famous book of Thomas Merton, No Man is an Island, where he says, quote, an aesthetic experience in the creation or contemplation of a work of art. The psychological conscience is able to attain some of its highest and most perfect fulfillments. Art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time. This I found to be very interesting. Art enables us, perceivers of art, to find ourselves and lose ourselves at the same time. The mind that responds to the intellectual and spiritual values that lie hidden in a poem, a painting, or a piece of music discovers a spiritual vitality that lifts it above itself, takes it out of itself, and makes it present to itself on a level of being that it did not know it could ever achieve, unquote. Here, Thomas Merton says that views aesthetic experience, whether through creation of the artist or contemplation of the perceiver, as a mirror to the path of spiritual growth. The aesthetic experience and spiritual experience function is essentially the same way, just at different levels. This is why he holds art to be such a critical feature of human experience. When a work of art truly engages us, it acts as a gateway to the divine. I think here, this mundane distinction between a theist or an atheist, or between a non-theist or a theist or an agnostic should all vanish. And I think here, whether you are a theist or an agnostic or a non-theist or an anti-theist, when you reach this higher level of contemplation, I think we reach the level of divinity.
ecumenism between all sorts of people, not only between people of different religions and denominations, but mainly between people of whether you hold to the persuasion of theistic one or atheistic one or agnostic one. That may not make any difference. You may reach the level of divinity in that sense. I remember we had a all religious harmonic conference that we could organize about 4 years back at Srinarayan Advaita Ashram in Alwar. About 4 years back, just before the commencement of COVID, under the leadership of Guru Munidharana Prasad and the Advaita Ashram in Alwar. And there, as my contribution, I said that it's about time that we should invite not only, because we had theologians and philosophers and people from all religions and traditions there, the leading ones in Kerala. He said, I think we should go beyond this. We should be inviting even agnostics, non-theistic people or atheistic people for this. Ultimately, you have atheism is also, as some people strongly opine, is also a religion, a mother. So the point I'm only saying is that these are levels, art, and spirituality, and aesthetics are inextricably connected. That it can take us to a different level of spiritual ecumenism and a universal outlook that can liberate us from so many of our shackles. And speaking about liberation, I saw one of the paintings here where there's a big chain and somebody trying to escape from the shacklehood of slavery of some sort or the other. Maybe we should, in today's context, we should be seeing it as an emancipation from the state. We find it difficult even to move because of this security apparent to the state. Well, that may be very legitimate and necessary. Even I, as a former holder of a sovereign office, would have found it compulsory. But now that I'm outside the gate, I think we should see this painting of liberation as even a yearning of citizens to get emancipation and liberation from the state apparatus and its concomitant defects. So with these few words, I would invite all of you to enjoy these paintings for the next 2 more days. It's extremely good that today is not, which was supposed to be the conclusion day, is only the penultimate to the penultimate day. So you have 2 more days till Saturday. And in this, take it as another inspiration for understanding in your own ways and where you can reach the contemplative level of the creator of the art, and which may open your doorways to higher levels of divinity and other aspects. So let me wish Dr. K. M. George, Father Gautam, curator, and all of you here a very pleasant and easy experience for the next 2 days. Thank you for inviting me. Take some time to be with us and it's a wonderful thing that people come again and again to the exhibition. I have seen people visiting the exhibition 4 times. And so, welcome all of you. So now, Francis Forenthal is the curator of the exhibition. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ കെ എം ജോർജിന്റെ സിനാപ്സ് 77-നോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മളെല്ലാ സായാഹ്നങ്ങളിലും 5 മണിക്ക് നടത്തുന്ന കലാസംബന്ധമായ പ്രഭാഷണങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് കലയും കലയുടെ ആത്മീയതയെ കുറിച്ച് ഫാദർ റോയ് തോട്ടം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. അച്ഛന് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ ആളാണെങ്കിലും അച്ഛൻ വലിയ നിലയിൽ കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരുപാട് എക്സിബിഷനുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ചിത്രകലാ പരിഷത്തിന്റെ കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അതുപോലെ പുരോഹിതന്മാരുടെ ഒരു കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു സംഘടനയുണ്ട്. ആ സംഘടനയുടെ സജീവ അംഗമാണ് അദ്ദേഹം. കലയിലൂടെ ലോകത്ത് സമാധാനം
എത്രത്തോളം സാധ്യമാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അച്ഛൻ്റെ പെയിന്റിങ്ങുകളിലും ജോർജ് പെയിന്റിങ്ങുകളിലും അതെല്ലാം ഒരുപാട് നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ റോയിച്ചൻ നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനാണ്. അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സമകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്ത് മാസികയുടെ ആദ്യത്തെ എഡിറ്ററായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഓൺലൈനിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്. കലയെക്കുറിച്ച് വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ ദാർശനികപരവും സിദ്ധാന്തപരവുമായ ഒരുപാട് വശങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കലയും ആത്മീയതയും, ആർട്ട് ആൻഡ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആൻഡ് പീസ്, സമാധാനം ആണ് അച്ഛൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പല അച്ഛന്മാരും നമുക്ക് സമാധാനം കേടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യങ്ങളല്ല. അത് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിലെ ഭാഗമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമസ്കാരം. ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ, ജോർജ് അച്ഛൻ, എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം. ഇത് ഈ എക്സിബിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവസാനത്തെ ടോക്കാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇതുവരെ ടോക്കുകളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോയി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയല്ലേ നല്ലത്. ഓക്കെ, ഏതായാലും അച്ഛൻ സാറ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സൂചിപ്പിച്ചു. തോമസ് മെട്ടന്റെ കാര്യം, കോണ്ടംപ്ലേഷൻ ആസ്പെക്റ്റ്, കെ ജോർജ് ആർട്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ ഒരു മെത്തഡോളജി, വരയ്ക്കുന്ന രീതി, കലയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ ആർട്ടിൽ, അതായത് ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ ആർട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അതിനകത്തൊരു സ്പിരിച്വൽ എലമെന്റ്, ഈ പോൾ ടെലിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിയോളജിനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എസ്തറ്റിക് തിങ്കർ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ കലയുടെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യം അതിന്റെ സ്പിരിച്വൽ എലമെന്റ് ആണ്. ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്പിരിച്വൽ എലമെന്റ് നോക്കിയിട്ടാണ്. അക്കാര്യം മറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ്മാര്, ഇപ്പം ഒരു റഷ്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് വാസിലി കാൻഡിസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റ്, അദ്ദേഹത്തിന് മനോഹരമായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ലേഖനമുണ്ട്, സ്പിരിച്വൽ കൺസേണിങ് സ്പിരിച്വൽ ഇൻ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു, വളരെ ഫിലോസഫിക്കലാണ്. അപ്പം ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പം, ആ ഒരു ടേം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം അതാണ്. മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയതയെ കുറിച്ചല്ല. സത്യത്തിൽ മതം, എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ക്രീഡ്, കോഡ്, കൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം ഉണ്ടാകും, അതിൻ്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും, കോഡുണ്ടാകും, കൾട്ട്, ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ ഒരു ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നതിനുള്ള ഒരു ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള സംഭവം സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ മതങ്ങളൊക്കെ ഈ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ മറന്നുകൊണ്ട്, അതായത് ഒരു പടത്തിന്റെ അകക്കാമ്പിനെ മറന്നിട്ട് പുറത്തൊരിയിൽ വ്യാപരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിൽ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വൽ എലമെന്റിനെ മറന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ മതത്തിന്റെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ ആത്മീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസം ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ കൾട്ട്, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത്. അതിനപ്പുറമായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും ആന്തരികമായിട്ടുള്ളൊരു തലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ കല എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആന്തരികമായിട്ടുള്ള, മനുഷ്യന്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു തലമുണ്ട്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഞാൻ വളരെ ഗഹനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയം, കലയും ആത്മീയതയും, വളരെ ഗഹനമായിട്ട് പഠിക്കാൻ, ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വിഷയമാണ്. അതിന് വിവിധ തരത്തിലുള്ള തലങ്ങളുണ്ട്. കാൻഡിസ്കിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ
ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സെസിൽ കോളിൻസ് എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർട്ടിന്റെ അതൊരു വളരെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർട്ടിന്റെ ഒരു സം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ്. കലയിലൊക്കെ ഒരു കലാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് കാണുന്നതിലൊക്കെ ഒരു പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ്സിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സാക്ഷിയുടെ മനസ്സിന്റെ സംശുദ്ധതയിലേക്ക്, നിഷ്കളങ്കതയിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ജർമ്മൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എമിൽ നോഡെ എന്ന് പറയുന്നത്, എമിൽ നോഡയുടെ വർക്കുകളൊക്കെ ഒരു പ്ലേഫുൾനെസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ്മാരെയൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഷയം വളരെ ഗഹനമായിട്ട് അത് വ്യാപകമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പഠന വിഷയമാക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്മാരാണ് ജാവലി റോയ്, കൃഷ്ണ തന്ന, ഇടയ്ക്ക് അന്തരിച്ച രാമചന്ദ്രൻ, ഇവിടെയൊക്കെ വർക്കുകളൊക്കെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത്തരത്തിലേക്കുള്ള പഠനത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല, അതിനുള്ള സമയമില്ല. അപ്പം ജോർജന്റെ വർക്കുകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്ലേഫുൾനെസ്, കലയും സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അംശം ഇതാണ് പ്ലേഫുൾനെസ്. ഒരു എന്താണ് കേളി. സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഈശ്വരന്റെ ഒരു ലീലാവിലാസമാണെന്ന് പറയാം. ലീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളി, ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കളി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലേഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് ഭാവന. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരു അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള അച്ഛൻ്റെ ഒരു അക്കാഡമിക് ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഞാൻ സാധാരണ ഒത്തിരി എക്സിബിഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. നിരന്തരമായിട്ട് ഇവിടെയും DC-യുടെ കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഒരു തരത്തിലൊരു ക്ലീശയുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റെറൈലായിട്ടുള്ള ശൈലിയുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ച പ്രകൃതി സീനറികൾ കഥയില്ല. പക്ഷെ ഇതൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു വളരെ എന്താണ് ഒരു പ്യൂർലി ക്രിയേറ്റീവ് എന്ന് പറയാവുന്ന വർക്കുകളാണ്. അതിനുള്ള ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ അച്ഛൻ നടത്തും, അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ വർക്കുകൾ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ വർക്കുകൾ കാണുമ്പോൾ, ക്യാമ്പയിൻ വർക്കുകൾ കാണുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എലമെന്റ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കലയും ആത്മീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമാധാനം കൂടെ ഞാൻ അതിൽ ഈ കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതല്ല, അതൊരു ആർട്ട് കോഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്താണ്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് കൂടെ കാണിച്ച് പറയാമെന്ന് കരുതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കലയും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ആത്മീയതയും സമാധാനവും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എവിടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ ആത്മീയതയുടെ സമാധാനമുണ്ട് പറയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് മറ്റൊരു ഹിരോഷിമയിലെ ഒരു പീസ് മീഡിയ സെന്ററിലെ ചിൽഡ്രൻസ് പീസ് മോണുമെന്റ്, ഒരു പീസ് മോണുമെന്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. സഡാക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥയും അതിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ ക്രെയിൻ കൊക്ക് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യതാണ്, ദിസ് ഈസ് അവർ ക്രൈ, ദിസ് ഈസ് അവർ പ്രയർ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് പീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ഇതുപോലെ മോണുമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് ആർട്ട് എന്താണ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഏതാനും സാമ്പിളുകൾ എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒന്ന്, ഈ കല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിശ്വോത്തരമായിട്ടുള്ള ലോകപ്രശസ്ത പീസ് ആർട്ട് ഫോംസ് ആണ്, സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ആണ്. ഇത് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദിസ് ഈസ് അവർ ട്രൈ, നമ്മുടെ ഒരു വിലാപമാണ്, നമ്മുടെ ഒരു ഉച്ചത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ലോകത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകുക. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളും ലോകമൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, മനുഷ്യരെല്ലാം സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ യുദ്ധങ്ങളും ഹിംസാനുഭവമായ ഒരു സംസ്കാരം ഒഴിഞ്ഞിട്ട് നേരമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പം വളരെ സജീവമായിട്ട് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ദേശത്തിൽ വളരെ നാടുകളായിട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി. ഇപ്പം യുക്രൈൻ യുദ്ധം 2ാമത്തെ വാർഷികമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ നിന്നത് ഒഴിയുന്നില്ല. സെൻപോൾ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മ പലപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത് നേരെ വിപരീതമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ലോക സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷെ യുദ്ധങ്ങളാണെങ്കിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശില്പങ്ങള് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു അഭിവാഞ്ജയുടെ പ്രകടനങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ
അവരുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു വലിയൊരു അഭിവാജ്യമാണ്, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ്. അപ്പം ഈ സിനാപ്സ് എന്ന അച്ഛൻ പ്രഭാഷണത്തിൽ സിനാപ്സിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഒരു വിധത്തിൽ എല്ലാ കലകൾക്കും ആ ഒരു 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 ബ്രെയിൻ്റെ ന്യൂറോൺ ഉള്ള പരസ്പരമുള്ള ഒരു കണക്ടിവിറ്റി പോലെ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യവും സ്വപ്നങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. കല എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പം ആ രീതിയിൽ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ തന്നെ വളരെ ഉചിതമാണ്. അപ്പം ഈ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട്, പീസ് മോണുമെന്റ് ഒരു വിധത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു 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 വലിയൊരു ആവിഷ്കാരം എന്ന നിലയിൽ അതൊരു എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ ഈ സമാധാന ചിന്തയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. അടുത്തതിലേക്ക് ഇതൊന്നും ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു സംഭവമാണ് ഈ ക്രെയിൻ. അതിന്റെ കഥ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തതാണ്. ഈ സഡാപ്പ് എന്നുള്ള 1000 പേപ്പർ തോക്കുകളെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അസുഖം മാറും. അതായത് ജപ്പാനിന്റെ ഒരു വിശുദ്ധ പക്ഷിയാണ് ഈ ക്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കൊക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് 100 വർഷം ജീവിക്കുമെന്നാണ് അവിടുത്തെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ഈ സഡാക്കോ എന്ന പെൺകുട്ടി, സഡാക്കോ ആറ്റം ബോംബ് ഡിസീസ് ബാധിച്ച, അതായത് ലുക്കേമിയ, രക്താർബുദം ബാധിച്ച കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഏതാണ്ട് മരണശയ്യായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കൂട്ടുകാരി എന്ന് പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, 1000 കൊക്കുകളെ പേപ്പർ കൊണ്ട് മടക്കി ഉണ്ടാക്കിയാലും ജീവിക്കും. അതൊരു ജപ്പാന്റെ വിശ്വാസമാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഒരു 600 ചിലവാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം അവര് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവർ മരിച്ചു പോകുന്നു. പിന്നെ അവളുടെ കൂട്ടുകാരികളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു പേപ്പർ ക്രെയിൻസ്, ഒറിഗാമി എന്ന് പറയും, അത് സമാധാന ചിഹ്നമായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മോഡ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്. ഇവരുടെ സഡാക്കോ ആൻഡ് 1000 പേപ്പർ ക്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നോവലുണ്ട് 1977 പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അത് ലോകത്തിൽ പല ഭാഷകളിലേക്ക് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ലോകം അറിയുന്നത് ഈ ഒരു കഥ. ഇതൊരു സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു സിമ്പിളായിട്ട് പേപ്പർ ക്രെയിൻ. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ വിശ്വസ്തമായിട്ടുള്ള ഗർണിക്ക പിക്കാസോയുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമാണ്. ഇത് യുദ്ധത്തിനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ചിത്രം. ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്കറിയാം. സ്പാനിഷ് സിവിൽ വാറിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ബാസ്ക് ടൗണായ ഗോർണിക്കയിൽ നാസികൾ ബോംബിടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ഭീകര ദൃശ്യം പിക്കാസോയുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനൊരു പെട്ടെന്നൊരു പ്രതികരണമായിട്ടാണ് പിക്കാസോ ഈ ഗോർണിക്ക വെച്ചത്. വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യ എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം മനുഷ്യനെ എത്രമാത്രം ദുരിതമാക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ മേല് ഈ ദുരിതം വിതയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ്. ഇത് യുദ്ധങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിട്ട് ചിത്രം ലോകം മുഴുവൻ ഇത് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയൊരു യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രതീകമായിട്ട്, സമാധാനത്തിന് പ്രതീകമായിട്ട് ചിത്രം ഇന്നും അത് മനുഷ്യ മനസ്സുകളുണ്ട്. അതൊരു കൾച്ചറിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തീർന്നു, ആന്റി വോർ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീർന്നു. അദ്ദേഹം വികാസ് തന്നെ നിരവധി നിരവധി സമാധാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി സ്കെച്ചുകൾ പ്രാവിന്റെ ലവ് ഓഫ് പീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ 100 കണക്കിന് ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ 1-2 സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത്. ഇത് വളരെ മറ്റൊരു പരിചയമുണ്ടായിരിക്കുക, UN ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിന് മുമ്പിലുള്ള ഒരു ശില്പമാണിത്. കലപ്പോൾ വാളുകളൊക്കെ കലപ്പുള്ളാക്കുക എന്നുള്ളത്. ബലിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ വാള് അടിച്ച് പരത്തി അത് കലപ്പയാക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ബൈബിളിലെ ഐസായയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്കാണ്. അവർ വാളുകളെ കലപ്പകളാക്കി, കുന്തങ്ങളെ അരിവാളുകളാക്കി, രാജ്യത്തിനെതിരെ വാളുയർത്തുകയില്ല, യുദ്ധപരിശീലനം അവർ ഒരിക്കലും നടത്തുകയില്ല. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്വപ്നവും പ്രാർത്ഥനയുമാണ്. അപ്പം ഈ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു സന്ദേശം. അത് ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ആവിഷ്കാരമാണ്. ഇതെപ്പോഴും എന്താണ് UN പോലെയുള്ള യുദ്ധങ്ങളെ തടയാൻ വേണ്ടിയുള്ള യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്, പക്ഷേ നമുക്കറിയാം പ്രായോഗികമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല.
ഇപ്പം യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്കൊന്നും അവർ നിസ്സഹായരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ്. ഓക്കെ, ഇത് UN തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു വിശ്വപ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആന്റി വാർ ശില്പമാണ്. തോക്കിന്റെ അറ്റം കെട്ടിയ അത് കാൾ ഫെഡറിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റഷ്യൻ ശില്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് ജോൺ ലെനൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ ഒരു വിഷമത്തിൽ, രോഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നോൺ വയലൻസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് തോക്ക്. പക്ഷെ എൻ്റെ വളരെ അതിലൊരു ഹ്യൂമർ സെൻസും ഉണ്ട്. അറ്റം കെട്ടിയ അത് ഈ ഒരു ആയുധത്തെ ഉപയോഗശൂന്യമാക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ ഇതൊരു വളരെ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടൊരു ഹ്യൂമറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഒരു 10ാമത്തെ വാർഷികത്തിന് അന്നത്തെ UN സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കോഫി അന്നാൻ ഇതിനെ വാർഷികത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഈ ശില്പം വളരെ ശക്തമായിട്ട് ലോക മനസ്സാക്ഷിയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ലളിതമായിട്ട് ചുരുക്കത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശില്പമായിട്ടാണ് കോഫി അന്നാൻ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അപ്പം വിജയത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, സമാധാനത്തിന്, നോട്ട് ഫോർ വിക്ടറി ബട്ട് ഫോർ പീസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു പ്രാർത്ഥന അതാണ്, വിജയിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയിക്കുകയല്ല, സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് മനുഷ്യരാശിയുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയുമാണ്. ഈ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടുകളൊക്കെ ഇപ്പം ഈ ആദിമ ക്രൈസ്തവ സംസ്കാരത്തിൽ ഈ കാറ്റക്കൂം പെയിന്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെയിന്റിങ്സ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും അതാണ് ആദ്യ കാലത്തെ ഒരു ക്രൈസ്തവ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. ഭൂഗർഭ അറകളിലുള്ള അവിടെയാണ് മൃതശരീരങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചിരുന്നത്. മൃതശരീരങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്ന അതിന്റെ ഭിത്തികളിലെ ചിത്രങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പം വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ഡെക്കറേഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സമീപനമുണ്ട്. അതല്ല, അതിനപ്പുറമായിട്ട് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പ്രയേഴ്സ് ഓൺ ദ വാൾസ്, ഭിത്തികളിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ. അപ്പൊ അവര് ചിത്രങ്ങൾ ബൈബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാകാം. അപ്പം ചിത്രങ്ങൾ വരും. ഉദാഹരണത്തിന് ജോന എന്നൊരു കഥാപാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ മോസസ്, ഇവരെയൊക്കെ ദൈവം രക്ഷിച്ചതുപോലെ ഈ മൃതിയടഞ്ഞ ആത്മാവിനെ ദൈവം രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന, ഇറ്റേണൽ പ്രയർ ഓൺ ദ വാൾസ്. അപ്പം ഈ ശില്പങ്ങളൊക്കെ ഒരു വിധത്തിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ, ലോക സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഇറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം, സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള. ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് കലയും സമാധാനവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമുണ്ട്, ഒരു ഇൻട്രിൻസിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഒരു വിധത്തിൽ എല്ലാ കലകളും കലാപങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നിലപാടുകളാണ്. ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം, അതിൻ്റെ ഒരു എസ്തറ്റിക് സെൻസിബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ കലാപരമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ എത്രമാത്രം കലാത്മകമായിട്ടൊരു സമൂഹം എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. ഒരു സമൂഹത്തിന് മാനസിക ആരോഗ്യം, കല ഒരു വിധത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ മാനുഷിക ഭാവത്തെ, അതായത് ഹ്യൂമെയിൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൈർമല്യത്തെ ഉണർത്തുന്നതാണ്. ഭാരതത്തിലൊരു കലാചിന്തയും ശില്പം ആത്മാനാം സംസ്കൃതം. ശില്പം എന്നുള്ളത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടൈമാണ്, എല്ലാ കലകൾക്കും ഉള്ള ഒരു ടൈമാണ്. ശില്പം ആത്മാന സംസ്കൃതം, മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ സംസ്കരിക്കുന്നത്, റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളത്. എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യഭാവത്തെ, മാനുഷികതയെ, മനുഷ്യത്വത്തെ ഇങ്ങനെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കലയുടെ ധർമ്മമായിട്ടും കലയുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ടും ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കലാചിന്തയിലുള്ളത്. മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് കല എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ്. പൊതുവെ നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട്, ഈ കലകൾ ചിലർക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ, ആർട്ട് ഈസ് നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ, എനിക്ക് പറഞ്ഞ പണിയല്ല എന്നിങ്ങനെ സാധാരണ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്.
ആനന്ദകുമാരസ്വാമി എന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ കലാചിന്തകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കലാകാരൻ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരല്ല. ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ, ബട്ട് എവരി വൺ ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. എല്ലാ മനുഷ്യരും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കലാകാരന്മാരാണ്. അപ്പം ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ കലാത്മകമായിട്ട് സമീപിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായിട്ട് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണത്. എല്ലാ മനുഷ്യരും കലാകാരന്മാരാണ്, കലാകാരികളാണ് എന്നുള്ള അതിനെ വേറൊരു തരത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാ ക്രിയാത്മക പ്രവർത്തികളും ഒരു വിധത്തിൽ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആർട്ട് ഓഫ് കുക്കിംഗ്, പാചക കല എന്നാണ് പറയാറ്. അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻ, ആർട്ട് ഓഫ് ഗാർഡനിങ്, എന്തും കലയാകാം. സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കലയാക്കുന്നതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയമെൻഷനാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ക്രിയാത്മകതയാണ്. ഒരു കാര്യം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഏകാഗ്രതയോടും അർപ്പണത്തോടും അത് ആസ്വദിച്ചും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു കലാപ്രവർത്തനമായിട്ട് മാറും. അതൊരു ബേർഡനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ബേർഡനാകും, നമ്മളെ ടയർഡാകും. പക്ഷെ അതിനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഒരു അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ പാചകകലയിൽ ഒരു സ്കില്ലുണ്ട്, പാചകം അറിയണം. ആ സ്കില്ലും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആകുമ്പോൾ അതൊരു ആർട്ട് വർക്കാകും. അപ്പം അതിനൊരു ആനന്ദമാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആന്തരികമായിട്ടുള്ളൊരു ആനന്ദവും ഒരു തൃപ്തിയൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയും. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കലയാക്കി മാറ്റാം. ജീവിതത്തിൻ്റെ കല എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ഈസ് ആർട്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കലയായിട്ട് വരിക. വാട്ട് വി ഡു വിത്ത് ഹാർട്ട് ഈസ് ആർട്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഹൃദയവും തലയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ ലോജിക്കലായിട്ട് റീസണിങ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതല്ലാതെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ആർദ്രതയുടെയും അനുകമ്പയുടെയും മനുഷ്യഭാവങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരു നിറവിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇത് തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു തലത്തിൽ, അനുഭൂതിയുടെ തലത്തിൽ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രക്രിയയും കലയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. അപ്പം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ക്രിയേറ്റീവാണ്. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നെ എന്താണ്, അത് ഈ അച്ഛൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ ക്രിയേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയും. അത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ടു ബ്രിങ് സംതിങ് ന്യൂ എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രിങ് ഫോർ സംതിങ് ന്യൂ, സംതിങ് നോവൽ, പുതിയത്. ഇതുപോലെ വേറെ മുമ്പ് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം പ്യൂർലി പുതിയ സംഭവങ്ങളാണ്, ഇമിറ്റേഷൻസ് അല്ല. അപ്പം അനുകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, അതിനപ്പുറമായിട്ട് പുതിയ ഒരു കാര്യത്തെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി കൊണ്ടുവരിക. അതാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളത്. പുതിയ ചിന്താരീതികൾ, പുതിയ വഴികൾ. അപ്പം ഈ എക്സിബിഷൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിൽ മാത്യൂസ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യണ്ട, വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് എല്ലാവരും കൊണ്ട് വരപ്പിക്കുക, ആർട്ട് ടോക്കുകൾ. ഇത് ക്രിയേറ്റീവ് സംഭവമാണ്. അതായത് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി, അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പേരിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ള സംഭവമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വേറൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം. കലയെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം. ഒന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സായിട്ടും എടുക്കാം. പ്രോസസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഇപ്പം ഇതൊരു ആർട്ട് പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു പ്രോസസ്സുണ്ട്. ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റായിട്ടാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ആസ്വാദകൻ ഈ ചിത്രത്തെ കാണുന്നത് വേറൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ഓരോ ചിത്രം ഉണ്ടോ, ശില്പമുണ്ടോ, അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടുന്നു, ആ ചിത്രവുമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു, ആ ചിത്രം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സുണ്ട്. ഒരു കലാകാരൻ ഒരു കലാസൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആസ്വാദകൻ ആ കലാസൃഷ്ടിയെ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് എടുക്കുക. പലപ്പോഴും ഈ ആർട്ട് ഗാലറികളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പം ജസ്റ്റ് ചെന്നൊന്ന് ഓടിച്ച് പോയി അതിലൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വളരെ ക്ലീശയായിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ട് വർക്കിൽ ഇത് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ, നന്നായിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകും. അവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ചിത്രം ഒരു സ്റ്റൈലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും. ഈ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള, നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച
ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഒരു പ്ലേഫുൾനെസ് ഉണ്ട്. കളിക്കാനുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു നൈർമല്യതയുണ്ട്, അതിനകത്തൊരു സ്പോണ്ടേനിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഇമോഷണലായിട്ട് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിൽ. പ്ലേഫുൾനെസ്, എൻജോയ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ്, ഇതൊരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഈ പല ചിത്രങ്ങളും ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. ഇതിലെ പല അച്ഛനോട് ചോദിച്ചറിയാം, പല ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്ന, വളരെ ആലോചിച്ച് ലോജിക്കലായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ കവിതകൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? വളരെ ലോജിക്കലായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതല്ല, അറിയാത്ത ചില വാക്കുകളൊക്കെ വരുന്നു, ചില ഇമേജസ് ഒക്കെ വരുന്നു. അപ്പം ഒരു വിധത്തിൽ നേരത്തെ ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ മർട്ടന്റെ, തോമസ് മർട്ടന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു, ചിലത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് സംതിങ് ന്യൂ, നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ് നടക്കുന്നു. അത് കാഴ്ചക്കാരനും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ചിത്രം കാണുന്ന, ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് കാണുന്ന വ്യക്തിയിലും അത് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതില് സാറ് കോണ്ടംപ്ലേഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. ഈ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒരു കോണ്ടംപ്ലേഷൻ, ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ ഒരു കോണ്ടംപ്ലേഷൻ. സ്പിരിച്വൽ ടൈം വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ആസ് എ കോണ്ടംപ്ലേഷൻ ആക്ഷൻ. അതൊരു ജസ്റ്റ് ടൈമാണ്. പ്രവൃത്തി തന്നെ ധ്യാനമാക്കുക എന്നുള്ളത്, പ്രവൃത്തി തന്നെ ധ്യാനമാക്കി മാറ്റുക. അപ്പോൾ ഒരു വർക്ക്, ഒരു പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന അതൊരു വലിയൊരു കോണ്ടംപ്ലേഷനാണ്, കാണുന്ന ഒരു കോണ്ടംപ്ലേഷനാണ്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്താലും അത് കലയാക്കാമെന്ന് പറയുന്നത്, ആ ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ്സെൽഫ് ബിക്കംസ് മെഡിറ്റേഷൻ, കോണ്ടംപ്ലേഷൻ. അപ്പോൾ ധ്യാനമായിട്ട് മാറ്റുക. അപ്പം ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദേവാലയത്തിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന മുറിയിൽ പോയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഓരോ നിമിഷവും ധ്യാനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. നന്ദലാൽ ബോസ് എന്ന വലിയ ഒരു കലാകാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആർട്ട് ഈസ് നോട്ട് എ ഹോബി ബട്ട് എ ലൈഫ് ലോങ് മെഡിറ്റേഷൻ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കലയെ ഒരു ഹോബിയായിട്ട്, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോബിയായിട്ട്, പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള ഒരു ഓൺഗോയിങ് മെഡിറ്റേഷനാണ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചിത്രം വരയ്ക്കണമെന്നില്ല, എല്ലാവരും കവിത എഴുതണമെന്നില്ല. നല്ലൊരു പുസ്തകമുണ്ട്, ആർട്ട് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ദേവി പ്രസാദിന്റെ മനോഹരമായിട്ടൊരു പുസ്തകം. അതെല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് അധ്യാപകർ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകം. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു കലാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത്. അത് എല്ലാവരും, ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ്, എല്ലാവരും പോയി ചിത്രം വരയ്ക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നില്ല, എല്ലാവരും ശില്പം ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലാതെ തന്നെ ഒരു കലാകാരനോ കലാകാരിയോ ആകാം. ഇതിന്റെ ഒരു സെൻസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുക. ഒട്ടുമിക്ക സംസ്കാരത്തിലും മതപരമായ ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ സത്യത്തിൽ അതിന്റെ, നേരത്തെ ഞാൻ പറയുന്നത് കൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, ആചാരാനുഷ്ഠാനം, അത് ഒരു വിധത്തില് മതകാലങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു. ആർട്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ്, ആർട്ട് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം തെയ്യം, കളമെടുത്ത് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തുന്ന അതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് ആണ്. ആർട്ട് പൊടികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അതൊരു റിച്വലാണ്, അനുഷ്ഠാനമാണ്. ദേവിയുടെ ഒരു ചിത്രം, ഇത് കളമെടുത്തുന്ന, ഇത് കോളം വരയ്ക്കുക, ഇതൊരു അക്കാഡമിക്കായിട്ട് പഠിച്ചവരൊന്നുമല്ല, വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതൊരു ആർട്ടാണ്, അതേസമയം ഒരു റിച്വലാണ്, ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ്, ആചാരമാണ്. ഓക്കെ. തെയ്യം എന്നുള്ളത് കൂടുതലും വടക്കേ മലബാറിലെ, വടക്കേ കേരളത്തിന്റെ ഉള്ള ഒരു അനുഷ്ഠാനം. ഇതിനകത്ത് പാട്ടുണ്ട്, പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ട്, നൃത്തമുണ്ട്, ഉപകരണ സംഗീതങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ത്യാഗേശ്വര സ്വാമി സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വന്നത്. അപ്പം എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും, അത് ഇപ്പോൾ വലിയ മതങ്ങളാകട്ടെ, ട്രൈബൽ ആദിവാസികളുടെ മതാചാരങ്ങളാകട്ടെ, അവരുടെ എല്ലാം മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം കലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്, ആർട്ട് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇപ്പം ഇത് വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ടൊരു ആർട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏത് മതം ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പം പള്ളിയിലെ ഇപ്പം കുർബാനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ്റെ അതൊരു വിധത്തിൽ അതിനകത്തൊക്കെ ഒത്തിരി ഇനാക്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, സിംഗിങ് ഉണ്ട്. ഇത് കലയുടെ ഒരു സങ്കലിതമാണ് സത്യത്തിൽ. നൃത്തമുണ്ട്. അപ്പം മനുഷ്യന്റെ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ആവിഷ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് കലയിലൂടെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. അതാണ് ഒരു വലിയൊരു എന്താണ് ഈശ്വര അനുഭവത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് കലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് കലയിലൂടെയാണ്. ഇപ്പൊ അത് കുറച്ചൊക്കെ എന്താണ് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ സ്റ്റെറൈലായിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള, നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് കൾട്ടുകളും കോഡുകളും ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു വിരസതയൊക്കെ ഉണ്ട്. സത്യത്തിൽ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം. ഇത് വാർലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു നാടോടി ട്രൈബൽ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ അവരുടെ വീടുകളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ അരിപ്പൊടി കൊണ്ട്, മണ്ണുകൊണ്ടും ചാണകം കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഇലസ്ട്രേഷൻസ് ആണ്. ജീവിതവും അവരുടെ എന്താണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ സെർമണിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഡെപ്പിക്ഷൻസ് ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ ഗ്രാമത്തിൽ പോയി കുറച്ച് നാൾ താമസിച്ചിരുന്നു. സത്യത്തിൽ ഈ നമുക്ക് ഒരു കലയോ സംഗീതമോ നിറങ്ങളോ ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും can we think of a society without art, without music, with colors, without beauty, without designs, without stories or songs? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അനുദിനം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് പ്രകൃതിയിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം. ഇപ്പം അച്ഛനെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം നോക്കി ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ പ്രകൃതിയാണ്, നേച്ചർ എന്നുള്ളത്. ഈ നിറങ്ങളും ഈ പാട്ടും ഈ രൂപങ്ങളും ഡിസൈൻസ് എല്ലാം പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. When we are attuned with these, our humane nature will be nurtured and refined. ഈ പ്രകൃതിയിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള ഈ അംശങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളിലെ മാനുഷികത, മനുഷ്യത്വം കൂടുതൽ റിഫൈൻഡ് ആകും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കലയുമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആർട്ട് ഈസ് അബൌട്ട് കണക്റ്റഡ്നെസ്, റിലേറ്റഡ്നെസ്, കണക്ഷൻസ്, ഇന്റർറിലേറ്റഡ്നെസ്, ബ്യൂട്ടി, കമ്പാഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ക്യാൻവാസും എടുത്താൽ അത് ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ കഥയാണെന്ന് പറയാം. റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇന്റർറിലേറ്റഡ്നെസ് ആണ് കലയുടെ ഒരു മേജറായിട്ടുള്ള എലമെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ മേജറായിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ്. അപ്പൊ അതില് മനുഷ്യൻ സത്യത്തില് സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ബീയിങ് ആണ്. ആത്മീയ ജീവി എന്ന് പറയും. അവന് നമ്മുടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ലോകമുണ്ട്, നമ്മൾ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും സാധാരണ ഉള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അതിനപ്പുറമായിട്ട് മനസ്സിനെ നമ്മളെയൊക്കെ അതൃപ്തമാക്കുന്ന എന്തോണ്ട്, ഒരു ആന്തരിക തലമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുള്ള ഈ സ്പിരിച്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അതിനപ്പുറമായിട്ട് എൻ്റെ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അതിന് അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്കൊക്കെ എന്നെ നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം ബാഹ്യവും ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള തലങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള, എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള, ഒരു വാക്കിനാൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവാച്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ കലയിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റും. അവിടെയാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സിനാപ്സ് എന്ന്, ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എന്നെ തന്നെ ഒരു ആന്തരിക ലോകത്തിന്റെയും ബാഹ്യ ലോകത്തിന്റെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ്, കലയാണ്. അപ്പം ഒരു എനിക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരു അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള അഭിവാഞ്ചയുണ്ട്. അപ്പം അത് എല്ലാ മനുഷ്യനുമുണ്ട്. അവന് വിശ്വാസിയായിക്കോട്ടെ അവിശ്വാസിയായിക്കോട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ത്വര എല്ലാ മനുഷ്യനുമുണ്ട്. ഒരു വിധത്തിൽ അവന്റെ ആന്തരികതയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഏറ്റവും ദീർഘമേറിയത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതൊരു ഫിലോസഫർ, സോക്രട്ടീസ് ആണോ പ്ലേറ്റോ, ഓർക്കുന്നില്ല, മനുഷ്യ നിന്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഏറ്റവും ദീർഘമായ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
നമ്മൾ ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്ര യാത്ര ചെയ്താലും നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളെ അറിയുന്നില്ല. നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഒരു മിസ്റ്ററി ഡയമെൻഷൻ നമ്മളുണ്ട്. നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ടൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന ആളാണെന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിനപ്പുറമായിട്ട് വലിയൊരു മിസ്റ്ററിയുടെ തലം നമ്മുടെ ആന്തരിക ലോകത്തിലുണ്ട്. ഈ ധ്യാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സത്യത്തിൽ അതാണ്. പ്രാർത്ഥന, ധ്യാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ആത്മീയത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന, നമ്മുടെ തന്നെ ആന്തരികതയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫെൻഡ് ചെയ്യാനൊരു ഇംപ്ലിനേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. അത് ഒരു പരിധിവരെ കലയിലൂടെയാണ് സാധിക്കുന്നത്. കലയും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മതം എന്ന് പറയാം, മതത്തിലാണെങ്കിലും ഈ കല ആണ് അതിലൊരു മാർഗമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കലാപ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആത്മീയ പ്രക്രിയയാണ്, സ്പിരിച്വൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മുടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു തരത്തിൽ മിസ്റ്ററി ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്. എല്ലാ ആർട്ട് വർക്കിലും ഒരു മിസ്റ്ററി ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്. കാപ്പനച്ചന്റെ സാറ് കാപ്പനച്ചനെ കുറിച്ച് സാറ് മറ്റേ ഈ കാപ്പനച്ചൻ ഹൈഡഗറുടെ കലയെ കുറിച്ച് ഒരു പഠിക്കുകയും ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹൈഡഗറുടെ കലാചിന്ത. അതിന് കാപ്പനച്ചൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ കല എന്ന് പറയുന്നത് കലയിലെ എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല, കുറച്ചൊക്കെ നിഗൂഢമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലതൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രപഞ്ചം അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഭൂമി അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഭൂമി എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ട് കാണുന്നു. പക്ഷേ വെളിപ്പെടുത്താൻ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ്, നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ്. ജോർജ് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നു, നിഗൂഢമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ അത് ഇല്ല. അപ്പം ഈ വർഗിലെ കഷ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലയോ സാധാരണ ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ അത് എടുക്കില്ല. പക്ഷെ അത് ചില മിസ്റ്ററി ഡയമെൻഷനിലേക്കുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു സെൻസിബിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഹൈഡഗറുടെ അതാണ് കല എന്ന് പറയുന്നത്, വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഭൂമി അതുപോലെ ഒരു വിധത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും കലാകാരന്മാരുമാണ് ഈ നിഗൂഢതകളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. സയന്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിപ്പം ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനാപ്സ് ന്യൂറോൺസ് ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മിസ്റ്ററി ഡയമെൻഷനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻസ് ഉണ്ട്, സെൻസ് ഓഫ് മിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പൊ എല്ലാം നമുക്കറിയാം, ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്. ഇന്ത്യൻ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള നേതി എനിക്കറിയത്തില്ല, ഇതല്ല ഇതാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് മിസ്റ്ററിയെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പോൾത്തെലിക്കിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതേ ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എ സെൻസ് ഓഫ് മിസ്റ്ററി ഇൻ ദ ലൈഫ് ഇൻ വിച്ച് വി ലിവ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ ടു ഹ്യൂമൻ കോൺഷ്യസ്നസ്. ഒരു രഹസ്യാത്മകത, ഒരു മിസ്റ്ററി ഡയമെൻഷൻ നമ്മളിലുണ്ട്. And it is a basic primitive consciousness with which we search the ground of our being. The ground of our being. ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു ടേം ഉപയോഗിച്ച് പോൾത്തെലിക്കാണ്. The ground of our being. നമ്മുടെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആധാരം, നമ്മുടെ തന്നെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ആധാരം, അത് അന്വേഷിക്കുക. അത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു സഹജമായിട്ടുള്ള ഉത്ബോധമാണ്. ഈ പ്രക്രിയകൾ, ഈ പ്രോസസ്സൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. വാട്ട് ഈസ് മൈ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് മൈ ബീയിങ് എന്നുള്ളത്. അതൊരു വിധത്തിൽ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റിയിലേക്കുള്ള ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിലേക്കുള്ള ഒരു അന്വേഷണവും ഒക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഈ ആത്മാവിന്റെ ആന്തരികമായ ഒരു തലം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഫ്രെഡറിക് ബൗച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരനും ചിന്തകനൊക്കെ അദ്ദേഹം ഈ എസ്തറ്റിക് സെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, വിശപ്പിനെ ശമിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്നതുപോലെ മറ്റൊന്നിനും നികത്താനാകാത്ത ആത്മാവിന്റെ ശൂന്യത സൗന്ദര്യം നിറയ്ക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നത്, ഈ കലയും സൗന്ദര്യത്തെയും. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും അർത്ഥതലങ്ങളുമായിട്ടും അതിന്റെ രഹസ്യാത്മകതകളുമായിട്ടും ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാനും അനുദിന നിസ്സാരതകൾക്ക് അതീതമായി സ്വയം കണ്ടെത്താനും ഈ ലാവണ്യ കലാബോധം
ഇവിടെ സാധ്യമാകുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തിലുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ തിരക്കും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിസ്സാര ഓരോ ജോലികളുണ്ട്, വ്യവഹാരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിനധീനമായിട്ട് നമ്മളെ എന്തിനൊന്നിലേക്ക് പിടിച്ചു നടത്തുന്ന ഒരു സംഭവം, അതാണ് ഒരു ലാവണ്യബോധം, എസ്തറ്റിക് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും നമുക്ക് ഇതിപ്പം കലയൊന്നും എനിക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല എന്ന് പറയും എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മളെല്ലാവരും സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ എത്രയോ പേര് കാരണം ഈ ചിത്രം കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം നമ്മൾ നൃത്തം കാണാൻ പോകും, നാടകം കാണാൻ പോകും, സിനിമ കാണാൻ പോകും. ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഇപ്പം നല്ല സീനറികൾ കാണാനായിട്ട് പോകും, മൂന്നാറിലേക്കൊക്കെ യാത്ര പോകും, അല്ലെങ്കിൽ കടത്തീരത്ത് സൂര്യ ഉദയങ്ങളും സൂര്യാസ്തമയം കാണാൻ പോകും. എന്തിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്? അത് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം നൽകുന്നുണ്ട്, ഇതൊരു സന്തോഷം തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു വിധത്തില് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു എസ്തറ്റിക് സെൻസിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നുള്ള പ്രക്രിയകളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കല പറ്റിയ പണിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതെല്ലാം കലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഒരു ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ശില്പം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില കലാത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സൗന്ദര്യ ബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം. അത് മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമല്ല, അതിനപ്പുറമായിട്ടൊരു വൈകാരിക തലത്തിലും ആന്തരിക തലത്തിലും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, ഹൃദയതലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പം ഈ കലയുടെ തലത്തിൽ മാത്രം മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ ആകില്ല. കണക്കിൻ്റെയും എന്താണ് ലോജിക്കിൻ്റെയും റീസണിങ്ങിൻ്റെയും തലത്തിൽ മാത്രം മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചാൽ അത് അവർ ബോർഡായിരിക്കും. അത് വളരെ സ്റ്റെറൈലായിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള. അപ്പം മനുഷ്യന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈകാരികമായ ഒരു തലമുണ്ട്, സൗന്ദര്യപരമായിട്ടൊരു തലമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരു സമഗ്രത ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം സൗന്ദര്യബോധവും ക്രിയാത്മകതയും ആത്മീയതയും ഒക്കെ വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ആർട്ടിസ്റ്റ് സെൻസിബിലിറ്റി. ടാഗോർ, രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ വളരെ വളരെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളിലും അദ്ദേഹത്തിന് മനോഹര പഴയൊരു പുസ്തകമുണ്ട്, ഓൺ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന ലേഖനങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആരോഗ്യപരമായ ഒരു വ്യക്തി വികാസത്തിനും ആരോഗ്യപരമായ മനുഷ്യബന്ധത്തിനും ജീവിതത്തിന്റെ അഭേദ്യമായ ഘടകമാണ് കലയെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശാന്തിനികേതൻ പോലെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമുണ്ട്. ശാന്തിനികേതൻ സമാധാനത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം, സമാധാനത്തിന്റെ ഭവനം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ കലയും ക്രിയാത്മകതയും ഒക്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമാകുകയും അതെങ്ങനെ സമാധാനം നിറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിഷനാണ്. അപ്പം ഈ കലയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സൗന്ദര്യബോധവും ക്രിയാത്മകതയും ഒക്കെ ഒരു വ്യക്തിയെയും സമൂഹത്തെയും പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംശയമില്ല. ഒരു കലയ്ക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു പവറുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ ഇന്ത്യൻ കാഴ്ചപ്പാടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കലയുടെ ധർമ്മവും ലക്ഷ്യവും. 3 തലത്തിലാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ എസ്തറ്റിക് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ആദ്യത്തെ ഒരു തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ലെവൽ, ഒരു ഇന്ദ്രിയ അനുഭവം ആണ്, ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതി. നമ്മളൊരു ചിത്രം കാണുന്നു, ഒരു പൂ കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമായ ദൃശ്യം, നമുക്കൊരു ഒരു 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 നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നു, നല്ല സുന്ദരമാണല്ലോ, ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ. രണ്ടാമത്തെ തലമാണ് ഒരു സൈക്കിക് തലം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടെംപ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാനസികമായിട്ടൊരു ആനന്ദത്തിലേക്ക് വരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ഒരു തലമുണ്ട്, അതൊരു ഹയർ ലെവലാണ്. അത് കലാസ്വാദനത്തിൻ്റെയും കലാപ്രക്രിയയുടെ ഒരു തലമായിട്ട് ഈ 3 തലങ്ങളും പറയുന്നത്. ആ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു തലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ്, ഒരു ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഒരു തലം, ഒരു പ്യൂർ ഡിലൈറ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു തലമാണ്. അതായത് ഒരുവന്റെ അഹംഭാവത്തിൽ നിന്ന് അവൻ മോചിതനായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചവും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം.
എല്ലാമായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവബോധത്തിലേക്ക് കടക്കാം, സെൻസ് ഓഫ് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ്നെസ്. അപ്പം ഒന്നും എന്നിൽ നിന്ന് അന്യമല്ല, എന്നിൽ നിന്ന് അന്യരല്ല എന്നുള്ള ഒരു അവബോധമാണ്. അപരത്വ നിർമ്മതിയല്ല, ബന്ധുത്വ നിർമ്മതിയാണ് നടന്നത്. ഞാൻ എല്ലാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു മാനുഷികമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു മാനുഷിക ഭാവമാണ് ദൈവിക ഭാവം എന്ന് പറയാവുന്നത്. ഇതാണ് ആത്മീയതയുടെ ഒരു സം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാമായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാണ്, ആരും എനിക്ക് അന്യരല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഒരു കലയില്ലാതെ നമുക്കൊരു മാനവികമായിട്ടുള്ളൊരു സംസ്കാരത്തെ സങ്കല്പിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഒരു ഹ്യൂമൻ കൾച്ചറിനെ കലയില്ലാതെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കുക. അങ്ങനെ കലയില്ലാത്ത ഒരു സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും, അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കും, വയലന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഈ ഫെഡറിക് ഫ്രാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമേരിക്കൻ കലാകാരനുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, സെൻ ഓഫ് സീയിങ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ്. പല പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, സെൻ ഓഫ് സീയിങ് ആൻഡ് അവേക്കനിങ്, ഡ്രോയിങ് ആസ് എൻ അവേക്കനിങ് പ്രോസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, ഒരു ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ ചെയ്യാം, ഒരു ഫലത്തെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീനറിയെ വരയ്ക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗത്തെ, ആടിനെ വരയ്ക്കുന്നു. ഈ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള സംഭവം അതിനെ എന്താണ്, ആ ഒരു വസ്തുവുമായിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കാം. ഒരു പൂവിനെ ഞാൻ വരയ്ക്കാം, പൂവ് ഒരു വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യു ബിക്കം ദ ഫ്ലവർ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഐഡന്റിഫൈ, അതിൽ നിന്ന് അകന്നതല്ല എന്നുള്ളത്, അത്തരത്തിലുള്ള അതൊരു മെഡിറ്റേഷനാണ്. ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഭാരതീയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, ഏകതാബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടല്ല ഒന്നാണ്, അദ്വൈത ഭാവം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താണ് റിലേറ്റഡ്നെസ്, അതാണ് ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഫെഡറിക് ഫ്രാങ്ക് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാന്നുള്ള സംഭവം, നിങ്ങൾ സെൻ ഓഫ് സീയിങ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തുവിനെ, നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വസ്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ശരിക്കും കാണിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ശരിക്കും ഒരു അവയർനെസ്സോടുകൂടി ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ സെലക്റ്റഡ് സീയിങ് ആണ് നമുക്ക്. അല്ലാതെ തന്നെ വളരെ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ സെസിസ് കോളിൻസിന്റെ പ്യുവർ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, ശുദ്ധമായ ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാകും, പ്യുവർ കോൺഷ്യസ്നസ്, പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ആളെയോ ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു തലമാണ് നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മുടെ തന്നെ അഹംഭാവങ്ങളെയും സ്വാർത്ഥതകളും ഒക്കെ കളയുന്നതിനും നമ്മളൊരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യഭാവത്തെ വികസിതമാക്കുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് ആണ്, ഹീലിംഗ്, സൗഖ്യദായകമാണ് സത്യത്തിൽ. അല്ല ഈ കലയുടെ പ്രക്രിയ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കും കാണുന്നവർക്കും ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും നമ്മുടെ ടെൻഷനായിരിക്കും ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലൊരു സൗഖ്യം തരുന്നുണ്ട്, ഒരു റിലാക്സേഷൻ തരുന്നുണ്ട്. ആർട്ട് ഈസ് തെറാപ്യൂട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഓരോ പ്രക്രിയ, ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഏത് പ്രക്രിയയും കലയാകാം. ആ ഒരു കലാത്മകമായിട്ടൊരു പ്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു സൗഖ്യദായകവുമാണ്, തെറാപ്യൂട്ടിക് ആണെന്ന്. നമ്മളൊരു ചിത്രം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് ഗാർഡനിങ്, പൂന്തോട്ടം നിർമ്മാണം നമ്മൾ കലാത്മകമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു സൗഖ്യം തരുന്നുണ്ട്, ഹീലിംഗ് തരുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിയിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഒരു ഹീലിംഗ് ആണ്, മനോഹരമായ പ്രകൃതിയിലൂടെ നടക്കുന്നത്. പൂക്കളയും ജോണച്ചൻ ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് പലതും അച്ഛൻ്റെ കവിതകളും ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഉദ്ദീപനം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് അതിൽ തന്നെ ഒരു മെഡിറ്റേഷനാണ്, അത് തന്നെ ഒരു ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. ഒന്ന് വെറുതെ നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടല്ല, അതിനപ്പുറമായിട്ട് ചിന്തകളെയും ഒക്കെ കോണ്ടംപ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കാന്നുള്ളതാണ്. ഗിവ് അപ്പ് മൈസെൽഫ്, അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടെ നടത്തുമ്പോൾ അതാണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ആനന്ദദായകമായിട്ട് വരുന്നു. അതൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ആകുന്ന ഒരു ആത്മീയ പ്രക്രിയയായിട്ട് വരും. നമ്മൾ സമയം കുറച്ചുകൂടെ
ഏതാണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിടത്തേക്ക് art as a means of transcending pain as suffering. നമ്മുടെ ചില വേദനകൾ, ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പം പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ചില വേദനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതങ്ങൾ ഒക്കെ കലയ്ക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നു, ഒപ്പം അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗവുമാകുന്നു. ഇപ്പം ഈ മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ പല റിച്വൽസും ആർട്ടിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്, അത് ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മുടെ തന്നെ അർത്ഥശൂന്യതയെ മറികടക്കുന്നതിന്, നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളെയും വേദനകളെയും മറികടക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപായം കൂടിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതൊരു പാഷൻ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട കളമെഴുത്ത്, തെയ്യം, ഈ പാഷൻ പ്ലേയുടെ എന്താ പീഡാനുഭവ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം, ഒരു വിധത്തിൽ അതൊരു റിച്വലാണ്. അതേസമയം മനുഷ്യന്റെ ദുരിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുന്ന ആ ദുരിതങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യന്റെ പ്രതീക്ഷയും അവന്റെ ജീവിതത്തെയും കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത കൂടിയാണ് അതിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മിക്കവാറും പ്രത്യേകിച്ച് വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുമാർക്ക്, ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റുമാർക്കും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഈ ക്രൂസിഫിക്ഷൻ എന്നുള്ളത്. അത് യേശുവിൻ്റെ ഒരു കുരിശുമരണം ചിത്രീകരിക്കുക എന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ വേദനയെ ചിത്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനൊരു മനുഷ്യൻ കുരിശിൽ മരിച്ചു, ആ ഒരു വേദനയിൽ ഒടുങ്ങുന്നതിന് അതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയെ നൽകുന്നു. അപ്പം ഈ വേദനയുടെയും സകലത്തിൻ്റെയും ഒരു ലോകത്ത് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ക്രൂസിഫിക്ഷനാണ്. അത് വെസ്റ്റേൺ ആർട്ടിസ്റ്റുമാര് ഇതിപ്പം മാർക്ക് ചഗാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിൻ്റെ ഒരു ക്രൂസിഫിക്ഷനാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ക്രൂസിഫിക്ഷൻ വളരെ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള, ഇത് കലാകാരന്മാർ അതിന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെയും മറ്റ് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള അക്രമത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു തോർത്തെടുത്ത ഒരു ക്രൈസ്റ്റിനാണ്. ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റുമാരും ഇത് എഫ് എൻ സൗസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗോവൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ക്രൂസിഫിക്ഷനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടാൽ വളരെ ഭീകരമെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള, അത് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ്. മനുഷ്യന്റെ വേദനയെ അത്ര രൂക്ഷമായിട്ട് ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ വേറൊരെണ്ണം. ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗ്രഹാം സദർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു, അതിലൊക്കെ മുള്ളുപോലെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള വേദനയുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ. ഇത് ജമനി റോയുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, വേറൊരു ഇതിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഇത് മാർക്ക് റോസ്കോ എന്നൊരു അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചാപ്പലുണ്ട്, റിലീജിയസ് സെൻസിലുള്ള ചാപ്പലല്ല. അടുത്തിലേക്ക് പോകും. ഇതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു 11 വലിയ പെയിന്റിങ്ങുകളാണ്. ഇത് പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല, വളരെ മെറൂൺ കളറുകളാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വരുന്നു, അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, മണിക്കൂറോളം ഇരിക്കുന്നു, ധ്യാനിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനില്ല, ആരും അവരോട് പറയാനില്ല, പക്ഷെ മണിക്കൂറുകളോളം അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ജോൺ എഡ്കിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ട് റൈറ്റർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ വിസിറ്റേഴ്സ് ഡയറിയിൽ ആൾക്കാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു ഫോർ സച്ച് എ പ്ലേസ് ടു ഷെഡ് ടീയേഴ്സ്. കരയാനുള്ള ഇങ്ങനൊരു നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നതിൽ നന്ദി. ആ രീതിയിൽ അവരുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടൊരു കർത്താസിസിനുള്ള ഒരു ടെൻഷനോടുകൂടിയായിരിക്കാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തേടാതെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ബി ദെയർ. അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു മാറ്റി ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ആകുന്നതിന്, അവരുടെ മനസ്സിനെ ശൂന്യമാക്കുന്നതിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫ്രിഡ കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ മെക്സിക്കൻ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ജീവിതത്തിൽ എത്രയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10-18ഓളം ഓപ്പറേഷനുകൾ, സർജറി അവളുടെ ദേഹത്ത് നടത്തി, 11ഓളം ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി, ഡൈവേഴ്സ്. അങ്ങനെ ജീവിതം ഭയങ്കര ഒരു ട്രാജിക്കായിരുന്നു. അപ്പം അവര് മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പം അവൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നതിനേക്കാളും പണ്ടേ മരിച്ചു പോയാൽ
അവളുടെ ജീവിതത്തെ ഈ ഒരു ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിജീവിപ്പിച്ച ഈ ആർട്ടാണ്, വരയാണ്. ലോക പ്രശസ്തയായിട്ടുള്ള ഒരു കലാകാരിയായിട്ട് തീർന്നു. അത് അവളുടെ കലകളെല്ലാം ക്രിയേറ്റീവായിരുന്നു. രോഗശൈലി എന്നുകൊണ്ട് അവളുടെ രോഗവും ഈ ജീവിതത്തിലെ ദുരന്തങ്ങളും ഒക്കെ അതിനെ പശ്ചാത്തലമാക്കി, എന്നാൽ അതിനെ അതിജീവിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അവരുടെ ഭാവനകളും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നു. ഇത് അത്തരത്തിലുള്ള അവരുടെ തന്നെ സെൽഫ് പോർട്രേറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വേറൊരു അതാണ് ഒരു നോർവീജിയൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എഡ്വേർഡ് മുങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ദ സ്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോണുമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ ക്രൈ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഓർ ദ ടോർമെന്റഡ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ്സ്. അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു അസ്വസ്ഥമായ പ്രമാത്മകമായ മനസ്സിന്റെ ആവിഷ്കാരമാണ്. പക്ഷെ ഇതൊരു മനുഷ്യകുലത്തിന് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു സ്ക്രീമായിട്ട്, നിലവിളിയായിട്ട് ഇതിനെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ കാണുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം കലയെ എങ്ങനെ മനുഷ്യ ദുരിതങ്ങളെ, വേദനകളെ ഒക്കെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു അർത്ഥം കണ്ടെത്താനായിട്ട്. ഇപ്പം വേദനകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമല്ല, വേദനകളെ മാറ്റുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആ വേദനകൾക്ക് ഒരു അർത്ഥം കണ്ടെത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ സദനങ്ങൾക്ക് ഒരു അർത്ഥം കണ്ടെത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കലാവിഷ്കാരങ്ങൾ. ഇത് ആന്ധ്രാപ്രദേശത്തിലുള്ള സോളമൻ രാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ റെഫ്യൂജീസ് എന്നുള്ളൊരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട്. കാത്തെ കോൾബീസ് എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മൻ, ഇവര് പട്ടിണിയുടെയും യുദ്ധത്തിന്റെയും തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന, അവർ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പണ്ടേ നശിച്ചു പോയത്. അപ്പൊ അവിടെ അതിജീവിപ്പിച്ചത് ഈ ഒരു കലയാണ്. ഓക്കെ, വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വേറൊരു ഡെപ്പിക്ഷനാണ് എം.എഫ്. ഹുസൈനെ പോലെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുമാർ. മദർ തെരേസയുടെ ചിത്രം, മദർ തെരേസ സാരിയാണ്. അത് ഒരു വിധത്തിൽ സമാധാനത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും ഒരു ആവിഷ്കാരമായിട്ട് തീർന്നു. മദർ തെരേസ എം.എഫ്. ഹുസൈനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു. ഒത്തിരി ഈ ചിത്രം ചെയ്യുന്നതിന് സീരീസ് ഓഫ് പെയിന്റിങ്സ് ആണ്. ഒത്തിരി പഠനങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തി, ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു ദുരിതത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വേറൊരു തരത്തിലൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയമെൻഷനാണ് എം.എഫ്. ഹുസൈൻ അതിന് മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ ദുരിതത്തെ, അനാഥത്വത്തെ ഒക്കെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. പക്ഷെ മദർ എന്ന ആ ഒരു ഹോപ്പ്, അതിലൂടെ ഉള്ള ഒരു കമ്പാഷൻ ഒക്കെ നടത്തുകയൊക്കെ സമാധാനത്തിന് വലിയൊരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് മദർ തെരേസയെ എം.എഫ്. ഹുസൈൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് വിട്ടുകളഞ്ഞു. ഇത് എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ അത് സ്കിപ്പ് അത് ഓക്കെ, അത് എല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സമയം പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക. 2 ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇത് അതിനു മുമ്പുള്ള അതിനുശേഷം ടാഗോറിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതിനുശേഷം എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നോട്ട് പോകും. ടാഗോറിൻ്റെ ഫോർ മാൻ ഈസ് ബൈ നേച്ചർ ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. അത് വലിയൊരു സത്യമാണ്. പ്രവൃത്തിയാൽ തന്നെ മനുഷ്യനൊരു കലാകാരനാണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് ഏതാനും ചില ചിത്രങ്ങളുടെ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തില് സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യുദ്ധങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. വൈ ഡു സം പീപ്പിൾ റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം അൺഫോർഗിവബിൾ മിസ്റ്റേക്സ് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ അഗെയിൻ. യുദ്ധം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രക്രിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതിലൊരു വാക്കിലൊന്ന്, അതായത് ഇവർ ഈ ലോക നേതാക്കള്, രാഷ്ട്രീയക്കാര്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുട്ടിനും ഇവരൊക്കെ ഒരു മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് ചില ആർട്ട് വർക്കുകൾ കാണാൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ, നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവര് ഈ perhaps they just don't go to museums, read good books and study the undecorated, ugly and hard-earned truths of the past. ഇതൊന്നും അവർ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിന് മാറ്റം വന്നിരുന്നേനെ. ഓക്കെ, ഇത് എൻ്റെ ഒരു യുദ്ധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണ്. What does it make a world but only memories? Okay, next. ഈ പാലസ്തീനത്ത്
ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പാലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ യുദ്ധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി അവിടുത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് പാലസ്തീൻ ആർട്ടിസ്റ്റുമാർ ഒത്തിരി ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു രോദനത്തിൻ്റെയും അവിടെ നിസ്സഹായത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഇത്. അവിടെ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, ഒരു പിയത്തായതാണ്. സോ പവർഫുൾ. അപ്പം ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ, വാക്കുകൾക്ക് വിവരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ. എവരി വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ഈസ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയാം, പ്രതീകമാണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, വളരെ വളരെ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ്. മിസൈലുകൾ വരുന്നു, സെമിത്തേരികൾ ഉണ്ടാകുന്നു, വേറൊന്നും അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. യുദ്ധം സെമിത്തേരികളെ ത്തോടും കൂടിയാണ് സമീപിക്കുന്നത്. ആനന്ദത്തിൻ്റെ ചില മുഹൂർത്തങ്ങളിലാണ് ഈ ഉണർവ് സംഭവിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അത് നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സുന്ദരാകാശത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയിലൂടെയാകാം, അരുവിയുടെ സംഗീതാത്മക കലകളാരവത്തിലൂടെയാകാം ഈ ലാവണ്യ അനുഭവത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒപ്പം ഇരുട്ടു നിറഞ്ഞ ഇടങ്ങളിലേക്കും സൗന്ദര്യം കടന്നു ചെല്ലുന്നുണ്ട്. തകർച്ചയുടെയും ഇടർച്ചയുടെയും അനുഭവങ്ങളോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ലാവണ്യം. ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ലാവണ്യമുണ്ടാകാം. മരണമെന്ന കടന്നുപോകലിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെയും ലാവണ്യം അനുഭവമുണ്ടായെന്ന് വരാം. അത് ജീവിത വിശുദ്ധിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അഗാധതയെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ നീതവും ആവർത്തന വിരസവുമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ടും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടും ദിവ്യ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം ജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും ദർശിക്കാനാകുക എന്നതാണ് ലാവണ്യശാസ്ത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിൽക്കുന്ന വെല്ലുവിളി. അപ്പം ഇതോടെ നിർത്തിയാണ്. ഇതുവരെ എന്നെ സഹിച്ച് കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി, സന്തോഷം. ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഒരു കോൾഡ് വാറിൻ്റെ ഒരു ലാഞ്ചനയുള്ള സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് 1 കിലോമീറ്റർ നീളം വരുന്ന രീതിയിൽ 1988 ഗാന്ധി ജയന്തിയിൽ ഒരു മാരത്തോൺ ചിത്രം വരച്ചു. ആ ചിത്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അക്കാലത്ത് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വാർത്തയായിട്ട് വന്നു. അതിനകത്തെ കുറേ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കും അച്യുതമേനോൻ, അതുപോലെ സുഗതകുമാരി, വർക്കര രാധാകൃഷ്ണൻ, അതായത് സ്പീക്കർ, ഇങ്ങനെ ഒരു 8-9 ആളുകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു മനുഷ്യർ പോലും അതിനകത്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് 5-ാം പൊക്കം ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് വന്നു. ആ പോസ്റ്റ് കാർഡ് അച്യുതമേനോൻ്റെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അച്യുതമേനോൻ എഴുതി, നിങ്ങൾ തൃശ്ശൂർക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനും വൈഫും കൂടെ തൃശ്ശൂർ ചെന്ന് അച്യുതമേനോൻ 7 വർഷം കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ആളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാസറ്റ് കോപ്പി ഈ ഗോർബച്ചേവിനും ജോർജ് ബുഷിനും അയച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അച്യുതമേനോൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അയച്ചു കൊടുക്കാം. അതിൽ അച്യുതമേനോൻ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാന കാര്യം, ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ അച്യുതമേനോനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അതായത് ലോക സമാധാനമാണ് ഈ വിഷയം. മുണ്ടക്കയം പോലെയുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാന്റേഷൻ ഏരിയയാണ്, സാധാരണ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു വലിയ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവരുടെ ഭാവന എങ്ങനെയൊക്കെ വളർന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒറ്റ ചിത്രം, അതിലൊരു കുട്ടി വരച്ചത് സൗരയൂഥമാണ് വരച്ചത്. 9 ഗ്രഹങ്ങൾ, അതിൽ 8 ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പുള്ളി കണ്ണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് 8 ഗ്രഹങ്ങൾ താഴോട്ട് നോക്കി ഭൂമിയെ നോക്കി നെടുവേർപ്പെടുവാണ്. ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ഈ ബ്ലഡ് കൊണ്ട്, രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ, ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ചെതറിക്കിടക്കുന്ന പോലെയുള്ള സംഗതികളാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ മേളിൽ ആ കുട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹൗ സാഡ് എന്ന്. അവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യനുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് അവിടെ മാത്രമേ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുള്ളൂ, ബാക്കി ഗ്രഹങ്ങളിൽ മനുഷ്യരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. അച്യുതമേനോൻ പറഞ്ഞ് ഈ ചിത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. അത് അച്യുതമേനോൻ്റെ ഒരു കവറിംഗ് ലെറ്ററോട് കൂടി ഡൽഹിയിലെ റഷ്യൻ എംബസിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും എംബസി അത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അത് അവിടെ കിട്ടി 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസം തകരുകയും ചെയ്തു.
അങ്ങനെയാണ് അത്. അതുപോലെ പിന്നെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് അവരുടെ എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ലെറ്റർ കെട്ടിലൊക്കെ അവരെ എനിക്ക് വലിയ ലെറ്ററൊക്കെ അയക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ നമ്മൾ ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെപ്പോഴും സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതെല്ലാം മതവുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർന്ന് അതിനകത്തുനിന്ന് ഇതിനെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നിടത്താണ് അതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും പ്രഭാഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. സ്പിരിച്വാലിറ്റി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആളുകളെല്ലാം 100% തന്നെ മതവുമായിട്ട് അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. രണ്ടാമത്, എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം ആർട്ട് ഗാലറികളും പെയിൻറ്റിങ് എക്സിബിഷനും ഒക്കെ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇത് കാണുന്നത് അത് വേറൊരു വിനോദം പോലെയാണ്. പക്ഷേ അവരെല്ലാം ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുന്ന അതേ വിശുദ്ധിയോട് കൂടിയാണ് ഈ ഗാലറി കാണാൻ പോകുന്നത്, ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം. അതിൽ തന്നെ ഞാൻ അന്ന് ഈ കുട്ടികളെ ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, സാറേ ഞങ്ങളൊക്കെ വരച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ഇല്ലാതാകുമോ? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്തെ അല്ലെ ലോകത്തിലെ നേതാക്കന്മാരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതിലൊരു അമേരിക്കക്കാരി പെൺകുട്ടി, ഒരു സാമന്ത സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. അത് 1972 ആ കുട്ടി മരിക്കുന്നത്. 13ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ കുട്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്തു, ഒരു പ്ലെയിൻ ക്രാഷിൽ. ഈ കുട്ടി അന്ന് സോവിയറ്റ് പ്രസിഡന്റിന് കത്തയക്കുകയും ഇവർ തമ്മിൽ സോവിയറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഈ കുട്ടി, അതായത് ഞങ്ങളാണ് ഇനി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് ഒരു യുദ്ധം ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാകരുത്. അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഈ കുട്ടിക്ക് മറുപടി അയച്ചു, ഒരു 3ാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വെടി പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്നായിരിക്കത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തരുന്നതും പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടിയെ അവർ സോവിയറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതിഥിയായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയും 2 ആഴ്ചക്കാലം അതവിടെ പര്യടനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. അതിന് ഈ ലോകത്ത് യുദ്ധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആ കുട്ടി പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. അതായത് സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കുമ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ കാലത്ത് ബന്ധു വീടുകൾ, അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് അപ്പൻ വീട്ടിലേക്കും ഒക്കെ അയക്കത്തില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ അടയ്ക്കുമ്പം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പേരക്കുട്ടികളെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലേക്ക് അയക്കട്ടെ, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ മക്കളെ പേരക്കുട്ടികളെ അമേരിക്കയിലേക്ക് അയക്കട്ടെ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യത്തില്ല. എൻ്റെ മകനും അല്ലെ എൻ്റെ പേരക്കുട്ടി അവിടെയുണ്ട്, ഇപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മക്കളില്ല എങ്കിലും മക്കളുള്ള പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അയക്കട്ടെ, പാകിസ്ഥാനിലെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആ യുദ്ധം ഉണ്ടാകത്തില്ല. സത്യത്തിൽ അത് എത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഒരു ഉച്ചകോടിയും കൂടണ്ട, ഒരു സംഗതികളും കൂടണ്ട, ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു ചിന്തയാണ് ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്രയും കാര്യം മതി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി വരുന്ന വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഏതായാലും അച്ഛൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞത് വളരെ നന്നായി. ആർക്കെങ്കിലും മറ്റ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് കലാവിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകണമെന്നാണ് ടാഗോറിൻ്റെയും ഗാന്ധിജിയുടെയും ഒക്കെ അഭിലാഷം. അതായിരുന്നു അത് മനുഷ്യനെ ഈ ഹിംസാത്മകമായിട്ടുള്ള മനസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. നോൺ വയലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ മസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പല പടങ്ങൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചിത്രരചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വരച്ച് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മുഴുവൻ മാറി. അങ്ങനെ അനേക ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അവസാനം ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇതൊരു ഇവല്യൂഷനാണ്. ഇതിനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് എവിടുന്നാണ് ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഇന്നിപ്പോഴേ മധ്യസ്ഥനെ കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ പറയുമായിരിക്കും. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതി, നാളെ വരാമോന്ന് ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ന് തന്നെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് വർക്കലേന്ന് ത്യാഗീശ്വര സ്വാമി ഇതാ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അതെങ്ങനെ വന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മളിതൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യാതെയാണ് ഇത്രയും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പോയി. കോട്ടയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതൊരു മധ്യസ്ഥ ഇവിടെ നമുക്കത് വളരെ അതുല്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആളുകൾ ചിത്രം കാണാൻ വരുന്നു, പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ധ്യാനവും മനനവും
ചിന്തയും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ഓർത്ത്, ഈ ചിത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരിക്കലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ത്യാഗീശ്വര സ്വാമി ഈ പടം ഇങ്ങനെ കണ്ട് നോക്കി ഇരിക്കുക. കുറേ പടങ്ങളും എടുത്തു. എനിക്ക് എന്തോന്ന് മനസ്സിലായില്ലത്. എന്റെ ഒരു സാധാരണ പടമെന്നേ ഞാൻ വിചാരിച്ചുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ റോഹിത്തിന്റെ പെയിന്റിങ് പോലെയാണ്. ഈ പെയിന്റ് ചെയ്തു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ത്യാഗീസ്വാമി ഒരു ഭാഗം പറയണേ ഞങ്ങളോട്. അച്ഛനായാലും കണ്ടല്ലോ, ഈ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആകൃതി കഴിയുന്നതിന് കളർ ഇതെല്ലാം അച്ഛനാണ്. അച്ഛന് നാം ഓരോന്നിലും ഓരോന്നിൽ നിന്നും നാം അച്ഛന്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് സ്വാംശീകരിക്കുവാനും എത്രത്തോളം വ്യക്തമായി കാണാനും അറിയാൻ കഴിയുന്നു. അതനുസരിച്ചാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഉള്ളവരല്ല അതിനകത്തുണ്ട്. അത് വർക്കല ഗുരുകുലത്തിലെ അടുത്ത കാലത്ത് മുനി നാരായണ പ്രസാദിന്റെ പിന്നെ ജൂബിലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ എന്നെ പ്രസംഗിക്കായിട്ട് എടുത്ത് ഞാനവിടെ പോയി. അവിടുത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം ഭംഗിയായിരുന്നു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പം ഗുരുവിന്റെ വീടിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ആൽമരമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു 2 ആൽ ഇലകൾ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. ആ 2 ഇലകളും ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ആളുകൾ കിട്ടുകയാണെ കൊണ്ടുവരണം. ഈ പടം ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാനഡയിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ഇവിടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു എഴുത്തിനെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു. 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുത്തിനെടുത്തുമ്പോ ദക്ഷിണയുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് $1 പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഈ മേപ്പിൾ ഇലയുണ്ട്. ഓട്ടം സീസണിൽ അതെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞത് ഒരു ഇല കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഇലയും പരിചയത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഗുരുകുലത്തിലെ ഇലയും കാനഡയിലെ മേപ്പിൾ ഇലയും അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇരിപ്പുണ്ടോ. പിന്നെ ആളുകൾ മോഷണങ്ങൾ നടത്തും കേട്ടോ. അല്ല, ഒന്ന് ഞാൻ മോഷിച്ചതാണ്. വേറെ മോഷണം നടത്തിയതൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ സമയം വെറുതെ ഒരുപാട് മെനക്കെടുക്കുന്നില്ല. ഇത് പിന്നെ ആത്മാവ് ഒന്നാണ്. അതാണ്, അത് തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചമായി. ദൃശ്യമായ പ്രപഞ്ചവും അദൃശ്യമായ സത്യവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട്, പറയാറുണ്ട്. അനുഭവത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് അച്ഛൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് അച്ഛൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഭാവസുരഭിലമാണ്. ഭാവത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ പോരുന്ന വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ബീങ്ങിനെല്ലാം കൂടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രമാത്രം സറ്റിലായ ഒരു പോയിന്റ്ലെസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയേണ്ടുന്ന ഒരു ബിന്ദു വിസ്ഫാരിതമായി തീരുമ്പോൾ അത് നാദമാകുന്നു. ഒരേ സംഗതിയാണ്. പിന്നെ അത് പരിപൂർണമായ പരിപൂർണതയെ കാണിച്ചിട്ട് പരിപൂർണതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ലയത്തിലേക്ക് ഉള്ളില് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ചിത്രത്തെ, ആ അനുഭവത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവിഷ്കർത്താവായിരിക്കുന്ന കലാകാരൻ ഏത് മാധ്യമമാണ്
അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ മാധ്യമം അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ചിത്രം മാത്രമല്ല, ചിത്രത്തിനകത്തൊരു ശില്പം വരുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിനകത്തൊരു ശില്പം വരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം അനിതര സാധാരണമായ വിധത്തിലാണ് ആ ചിത്രം ശില്പമായി മാറുന്നതിലെ കരുക്കളായി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒന്നായിരിക്കും അമൂല്യമായി, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നമ്മൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് അതിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അതിന്റെ മൂല്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത് കാണിച്ചു. ഇതല്ല ഉണങ്ങിയല്ല, പഴുത്തയല്ല, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കല്ല്. ഞാനിത് സാറിന് പറയുകയായിരുന്നു, നോക്കൂ, ഇത് ചിത്രമാണോ ശില്പമാണോ? അപ്പോൾ ഈ ആവിഷ്കാരം അങ്ങനെ വരുമ്പോ അച്ഛന് ഉള്ളത് എത്ര മാത്രം ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നോ അത് എനിക്ക് പകർന്നു തരണം, ദേവസ്വാമിക്ക് പകർന്നു. അതിന് പരമാവധി അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കും. ആ ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊരു ദർശനവുമാണ്, തിരിച്ച് ഒരു വായനയുമാണ്. അതിന് അനുദർശനം ആവശ്യമുണ്ട്. അച്ഛൻ ദർശിച്ചത് തിരിച്ച് നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയണം. അത് വളരെ 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 എത്രയോ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അനേകം പല തരത്തിൽ ആഴത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. അത് തിരിച്ച് നമുക്ക് അത്രത്തോളം തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി ആ വഴികൾ കണ്ട് സഞ്ചരിച്ച് വരാൻ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആസ്വാദ്യത പൂർണ്ണമാവും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഇനി ഒരു ചിത്രം, ഇത് അച്ഛൻ്റെ ഓരോ ചിത്രങ്ങളാണ്. ഇതുപോലെ വേറെ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ഇതിലേത് മെച്ചം ഏത് അങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല. ഇനിയും അച്ഛന് വരയ്ക്കാനുണ്ടാവും, വേറെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നവ ഉന്മേഷശാലിനിയാണ് പ്രതിഭ എന്ന് പ്രതിഭാധനന്മാരായ ആളുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സൂര്യോദയമല്ല, പക്ഷെ ഒരു സൂര്യോദയമാണ് കിഴക്ക്. അതുപോലെ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും അങ്ങനെയാണ്. അതുപോലെ ഒരു പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അധിക സമയം അത് പറയുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ആവിഷ്കാരമാണ്. ഇത് ഏറ്റവും ഒരു അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ രചന തന്നെയാണ്, ഈ ആവിഷ്കാരം തന്നെയാണ് എൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്, എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമായി ഞാൻ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരച്ഛൻ, അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ആർജവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനായിട്ടോ ആർജവം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ ശരി. നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം. ഒന്നുകൂടി നമസ്കാരം. അതിന്റെ ക്യൂരേറ്ററാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് ചുമതല തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു അതിനെ പറയുന്നത് പോലെ വളരെ അപൂർവമായ ഒരു സംഗമമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിനൊരു ലോജിക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഈ ചിത്രകലയിൽ വലിയ ലോജിക്കില്ല എന്ന് അച്ഛനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും കണക്ക് കൂട്ടുന്നതും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെയാണ് ലോജിക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ലോജിക്ക് ഇതില്ല. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രയും അധികം ആളുകൾ വരും. എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ. അത് വരികയും അതിൻ്റെ അകത്ത് പുതിയ പുതിയ വർണ്ണങ്ങൾ ചേർക്കുകയും ആ വർണ്ണങ്ങളിങ്ങനെ സങ്കലനം നടത്തിയിട്ട് പുതിയ രൂപങ്ങളും ശില്പങ്ങളും
ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് വളരെയധികം നന്ദിയോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ നിശബ്ദമായ ഇരിപ്പും വാക്കുകൊണ്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓഫറിങ്ങും എല്ലാം തന്നെ വലിയ വലിയ വിലപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങളാണ്. സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ എക്സിബിഷൻ ഇന്ന് അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പല ആളുകളുടെയും ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്ന് വന്നൊക്കെ പല ആളുകളും 2 ദിവസം കൂടെ നീട്ടി വെക്കണം, പകരം പറഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയും കൂടെ നീട്ടണം. അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നാളെയും മറ്റന്നാളും ശനിയാഴ്ച ഒരു 5 മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും തീരും. 2 ദിവസം കൂടെ നമ്മൾ ഈ എക്സിബിഷൻ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് കാണാത്ത ആളുകൾക്കും. ഏതായാലും കോട്ടയത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും സജീവമായിട്ട് ഇത്രയും ജനപങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു സോളോ എക്സിബിഷൻ നടന്നിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചകൾ, അതിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ ആശങ്കയെല്ലാം ദൂരീകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല പങ്കാളിത്തം, ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചർച്ചയിൽ സജീവമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. നാളെ 4:30 മണിക്ക് നാടൻ പാട്ടാണ്. അതൊരു 5 മണി. വളരെ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹവും ടീമും. നല്ല മനോഹരമായ നാടൻ പാട്ടുകളാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കുറച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതും കേൾക്കാത്തതുമായ ഒത്തിരി മനോഹരമായ നാടൻ പാട്ടുകളുടെ അവതരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നാളെ ബൗദ്ധികമായ ചർച്ചകളൊന്നും കാണുകയില്ല. ബൗദ്ധികമായ ചർച്ചകളുടെ ക്ഷീണം നാളെ തീരും. അതില് നമ്മൾ സന്തോഷത്തോട് പറയാനുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങൾ. അച്ഛൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് പാർവതി ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ, അവര് 2 ദിവസം മുന്നേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഓരോ ചിത്രത്തിന്റെ അവർക്ക് ഗീത കാണാപ്പാടമാണ്, നന്നായിട്ട് അറിയാം, ഗീത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അറിയാം. പക്ഷെ ഈ ഓരോ ചിത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ ഗീതാ ശ്ലോകങ്ങൾ വരികയാണ്. കാരണം അവരത് ആലോചിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരതിനു വേണ്ടി വലിയൊരു തയ്യാറെടുപ്പൊന്നും നടത്തുന്നില്ല. ആ ഒച്ചന്റെ ഷേപ്പുള്ള ക്ലോക്ക് അതിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഒരു 2 സെക്കൻഡ് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ശ്ലോകം അങ്ങ് വരികയാണ്. അതുപോലെ ഓരോന്നിന്റെ അടുത്ത്. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ONVയുടെ മുത്തശ്ശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കവിത ഒരാൾ, ഇതൊന്നും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയതൊന്നും അല്ല. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുകയും പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിന് ഉണർന്നു വരുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ഇതിനകത്തുനിന്ന് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാവരും ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ ഇതൊരു വലിയ, അച്ഛന് തന്നെ ഇതൊരു വലിയ മടിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു ഗാലറിയിൽ വെക്കാൻ മാത്രം പെയിന്റിങ്ങുകൾ ഉണ്ടോ? ഇത് 3 തവണ ഇത് മാറ്റിവെച്ചു. നമുക്ക് പിന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഞാനും റോഹിയച്ചിനും കൂടെ ഒക്കെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇത് വളരെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അതിമനോഹരമായിട്ട്, നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു പുകഴ്ത്തലിന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല, വലിയ പങ്കാളിത്തം, ആസ്വാദകരുടെ വലിയ പങ്കാളിത്തം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്. പിന്നെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പെയിന്റിങ്ങുകൾ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ അനുഭവമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ മത്സ്യത്തിന്റെ പടം ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ്. അതൊരു ലേഡി അത് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് എന്റെ ജീവിതമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, ഇതൊക്കെ അവര് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഈ പടം കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കമന്റാണ്. സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് അച്ഛന്റെ വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗം വരുന്നത് ഈ ആനയെ വരച്ചപ്പോഴേ വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ആനയുടെ പൂത്ത കൊമ്പുകളായി വരച്ചത്. പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നി അത് ചുരുട്ടി, അതായത് പൂത്ത ചുരുട്ടി വെക്കുകയാണ്. തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് ഒരു സംഗതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചതാണ്. പക്ഷേ അവസാനം തുമ്പിക്കൈ ചുരുടുകയാണ്. അത് അവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ തട്ടുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചത്. പാർവതി വന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അത് ഭഗവാനാണ്, അത് ബ്രഹ്മലീലയാണ്, കാലചക്രത്തെ ഇങ്ങനെ അതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിൽ തുടർന്നു വരുന്നതാണ്. അത് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ലേ. വളരെ സന്തോഷം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നു കൂടിയത് എനിക്ക് പറഞ്ഞൂടെ കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാൻ വന്നു കൂടിയത് എനിക്ക് പറഞ്ഞൂടെ, ഇപ്പോഴും വന്നൂടെ. അപ്പോ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇദ്ദേഹം
ആഴ്ചയായപ്പോഴത്തേക്കും കിട്ടിയില്ല പോലും. കാരണം അത്ര ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ